Suppose this one is ventricular systole, ventricular diastole, ventricular systole, ventricular diastole. है ना এরকমই তো চলছে কন্টিনিউ systole diastole systole forget about the atrium so ventricular systole so first what is the first phase of ventricular systole yes the first one is isovolumetric contraction what happened what do you mean by isovolumetric contraction yes so it starts with the closure of the which valve mitral and tricuspid so it starts contracting so first valve closes mitral and tricuspid okay so due to this valve closure mitral and tricuspid which heart sound is produced S1 so first heart sound is S1 so ventricular systole starts with production of S1 clear then contraction started but this aortic valve is not opened yet why yes so end of diastole that is very low pressure is around 5 to 10 and what is the normal pressure inside the aorta what is the normal pressure inside aorta at the resting at the diastole 80 so systole is 120 80 diastole okay so pressure inside the aorta is 80 but here still is 5 to 10 at the end of diastole or beginning of systole then gradually this pressure increases when it reaches 80 when the intraventricular pressure the left ventricular pressure reaches 80 then what will happen aortic valve will open okay so there will be ejection so the gap between the starting of contraction from the opening of the aortic valve there is no volume change but pressure rises it is called isovolumetric contraction not isopressure contraction pressure is increased but volume of ventricle is not increased okay decrease hobe increase to hobe na তাহলে এখানে হয়ে গেল এই যে ওপেনিং অফ এই পয়েন্টে হবে ওপেনিং অফ aortic valve or tricuspid valve বুঝা গেল নেক্সট ফেজ হচ্ছে তোমার আর্লি আর র্যাপিড ইজেকশন ফেজ তাই তো ফেজ অফ র্যাপিড ইজেকশন হবে লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাড কোথায় যাবে অ্যাওর্টাতে যাবে ঠিক আছে আর লাস্ট ফেজ হচ্ছে স্লো ইজেকশন ফেজ হয়ে গেল isovolumetric contraction early rapid ejection phase and late ejection phase okay ejection phase state হলো স্টার্ট এন্ড হলো তাহলে কি হবে এবারে ফার্স্ট কি হবে aortic valve forget about the protodiastole ক্লোজ হবে ব্লাড ইজেকশন হয়ে গেল শেষ হয়ে গেল তাহলে কি হবে এই ভালভটা ক্লোজ হবে এবার aortic valve ক্লোজ হবে aortic valve ক্লোজ হলে কি হবে yes S2 তাহলে এইখানে হয়ে গেল S2 ঠিক আছে মানে starts with S1 ends with S2 ventricular systole okay next phase কি হবে এর ভেন্ট্রিকল কি হবে ভেন্ট্রিকল রিল্যাক্স করবে ব্লাড নিতে হবে তো নেক্সট ফেজ ইনজেকশন করতে হবে ব্লাড নিতে হবে তাহলে আইসোভলিউমেট্রিক রিল্যাক্সেশন হবে ফার্স্ট ইনিশিয়াল আইসোভলিউমেট্রিক রিল্যাক্সেশন তার মানে কি দ্য গ্যাপ বিটুইন দ্য ক্লোজার অফ দ্য seminifer means aortic valve or tricuspid valve and opening of mitral or tricuspid valve এই যে গ্যাপ সেটা হচ্ছে আইসোভলিউমেট্রিক রিল্যাক্সেশন রিল্যাক্স করলো কিন্তু ভলিউম বাড়লো না প্রেসারটা কমবে প্রেসার উইল রিলিজ না যখন এই আইসোভলিউমেট্রিক রিল্যাক্সেশন হবে কি হবে mitral valve ওপেন হবে ব্লাড from the left atrium or right atrium it goes inside the ventricle এখানে মজা আছে তাই না এই যে ফিলিং হচ্ছে
এই ফিলিংটা তিনটে ফেজে ডিভাইড করা হয়, ঠিক আছে? এখানে অনেক ভিড়, সাডেন দরজা খুলে গেল, কি হবে? হুশ করে বেশি ব্লাড আসবে, তাই তো? প্রথমে হুশ করে ব্লাড অনেক ছিল, তারপরে আস্তে আস্তে একটা কনস্ট্যান্ট মেনটেন করবে, আর লাস্ট ফেজে একটা র্যাপিড ফিলিং হবে। কেন হবে বলছে, ঠিক আছে? তাহলে ফার্স্ট ফেজ ইজ, যদি 1/3 করে তুমি ডিভাইড করো, ঠিক আছে, তাহলে প্রথম ফেজটা কি বললাম? আর্লি র্যাপিড ফিলিং ফেজ। আর্লি র্যাপিড ফিলিং ফেজ ডিউ টু ওপেনিং অফ দ্য মাইট্রাল ভালভ, ঠিক আছে? নেক্সট কি হবে? ব্লাড ফ্লো হচ্ছে, এটা কনস্ট্যান্ট ফ্লো মেনটেন হবে, এটাকে বলা হয় ডায়াস্টেসিস। স্ট্যাসিস মানে কি? এটা মেনটেন করা, স্ট্যাটিক থাকা, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ডায়াস্টেসিস। আর লাস্টে হবে লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ। লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ কেন বলছি? কি জন্য লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ বলা? হ্যাঁ, এমন কি হলো যে লাস্ট আবার র্যাপিড ফিলিং হলো? ইয়েস, ডিউ টু অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন, ঠিক আছে? তাহলে এইখানে হবে অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন। অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন, the last rapid filling phase is due to atrial contraction. খুব ডিফিকাল্ট। যে শেষ হলো, তাহলে কি হবে নেক্সট? আবার কন্ট্রাকশন স্টার্ট হবে, আবার এখানে কোন হার্ট সাউন্ড আসবে? S1, এখানে S2, আবার S1, এরপরে আসবে S2, বুঝলে? ভেন্ট্রিকুলার ফেজ বুঝে গেল? খুব ইজি না, খুব ডিফিকাল্ট? হ্যাঁ, তাহলে লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ কি বললাম? ডিউ টু অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন, ঠিক আছে? তাহলে কোন কন্ডিশনে লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ থাকবে না? অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন হচ্ছে না, তাই না? হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে দেখো, আচ্ছা ডিউরেশন, নর্মাল কার্ডিয়াক সাইকেলের ডিউরেশন কত? ডিউরেশন ডিপেন্ডস অন হার্ট রেট, নট 0.8 সেকেন্ড। 0.8 সেকেন্ড ইজ নট ফিক্সড। 0.8 সেকেন্ড কখন হবে? সাপোজ ডিউরেশন 0.8 সেকেন্ড কখন হবে? যখন হার্ট রেট হবে 75, 60/75, দেখো 0.8 আসবে। তাহলে 0.8 সেকেন্ড ইজ আ ডিউরেশন অফ কার্ডিয়াক সাইকেল। দ্যাট মিন্স এই ডিউরেশনটা, সিস্টোল টু ডায়াস্টোল ইজ 0.8 সেকেন্ড। ওকে, তাই তো? তাহলে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল কতটা, ডায়াস্টোল কতটা? ইয়েস, যদি 0.8 হয় তাহলে এখানে 0.3 and the 0.5. Okay, next suppose heart rate is 100, তাহলে কার্ডিয়াক সাইকেল ডিউরেশন কত হবে? 0.6। তাহলে সেই সময় এটা কত হবে বলো দেখি? ভেন্ট্রিকুলার এটা 0.6 টোটাল ডিউরেশন, তাহলে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল কতটা হবে, ডায়াস্টোল কতটা হবে? বলো, জানতে হবে তো নাকি? নাকি একটা জানো 0.8 সেকেন্ড মানে ফিক্স থাকবে? ফিক্স থাকবে না, ওটা অ্যাভারেজ করা আছে, ঠিক আছে? দেখো, এই যে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল 0.3, এইটা কিন্তু ফিক্স থাকবে, ঠিক আছে? এটা ফিক্স থাকবে। তোমার চেঞ্জ হবে কোনটা? ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল, এটাও 0.3, ঠিক আছে? সাপোজ হার্ট রেট ইজ 60 বিটস পার মিনিট, তাহলে কার্ডিয়াক সাইকেল কত? 1 সেকেন্ড, তাই তো? 1 সেকেন্ড তো, হ্যাঁ, 60/61, ঠিক আছে? তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমার সিস্টোল ডায়াস্টোল কতটা হবে? ইয়েস, এখানে 0.3 ফিক্স থাকবে অ্যান্ড এটা 0.7 সেকেন্ড। বোঝা গেল? ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল, ডায়াস্টোলটাই মেনলি তোমার মুভ করে, সিস্টোলটা ফিক্স থাকে। কেন ফিক্স থাকবে? ইসিজি দেখেছো কেন ফিক্স থাকে সিস্টোল? কেন? কন্ট্রাকশনের ডিউরেশন তুমি বাড়াতে পারবে না, কমাতে পারবে না, ঠিক আছে? আসবে, কন্ট্রাকশন হয়ে গেল। ডায়াস্টোলটা তুমি চেঞ্জ হবে, বিট টু বিট চেঞ্জ হতে পারে। It depends on the electrical activity, bundle branch block,
যদি কোনো ব্লক থাকে সব ডায়াস্ট্রল চেঞ্জ হবে। ঘুম পাচ্ছে? আচ্ছা ঠিক আছে। সিস্টোল চেঞ্জ হবে না, চেঞ্জ হয় না সাধারণত। কিছু কন্ডিশন আছে, যদি খুব র্যাপিড হার্ট রেট আছে সেখানে একটু কমতে পারে, কিন্তু ইউজুয়ালি চেঞ্জ হয় না। ঠিক আছে, মেনলি ডায়াস্টোলটাই চেঞ্জ হয়। ওকে, আচ্ছা এটা হলো। এইখানে আসো, তাহলে S3 S4 পড়েছো তোমরা, তাই না? S3 কখন পাবে? S3 কেন হয়? হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ S3? এই যে আর্লি র্যাপিড ফিলিং ফেস, ওকে, এইখানে যখন ব্লাড সাডেনলি অনেক চলে এলো ভেন্ট্রিকলের মধ্যে, এইখানে তোমরা S3 পেতে পারো। কখন পাওয়া যাবে, কেন পাওয়া যাবে, কেন পাওয়া যাবে সেটা বলছি, কিন্তু এইখানে S3 তোমার আসবে জাস্ট আফটার দা S2, তাই তো? S4 কোথায় পাবে? লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেস, এখানে তোমরা সাউন্ড পেতে পারো। এই লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেসে তোমার S4 পেতে পারো। তাহলে সিস্টোলের ভিতরে কোনো সাউন্ড নেই, যে দুটো এক্সট্রা হার্ট সাউন্ড পাচ্ছ তোমার দুটোই ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টলে, একটা আর্লি একটা লেট, একটা S2 এর পরে একটা S1 এর আগে। কি বুঝতে পারছো তোমরা পিছনে? হ্যাঁ, S3 S4। এই যে S1 and S2 হলো ডিউ টু ক্লোজার অফ দ্য ভালভ, বাট S3 and S4 হবে তোমার S1 S2 closure of the valve, and S3 S4 is for due to blood flow, flowing of the blood, not closure or opening of the valve. এইটুকু জেনে রাখো, ঠিক আছে? এই জন্য S3 S4 এগুলো নর্মালি পাওয়া যায় না, কিন্তু ভালভ তো সবসময় কনস্ট্যান্টলি ওপেন ক্লোজ হচ্ছে, ঠিক আছে? আচ্ছা চলো, তাহলে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল ডায়াস্টোল, অ্যাট্রিয়াল সিস্টোলটা কোথায় পড়বে? আচ্ছা আরেকবার আনছি, S1 S2 again S1 S2, ventricular systole, ventricular diastole, ventricular systole, ventricular diastole। তাহলে অ্যাট্রিয়ালও তো কন্ট্রাকশন ডাইলেটেশন হবে, সিস্টোল ডায়াস্টোল হবে, তাহলে অ্যাট্রিয়াল সিস্টোলটা কোথায় পড়ছে? এই জায়গাটায়। তাহলে এই জায়গাটা হবে তোমার অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল, আর অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টোলটা হবে এই জায়গাটা। ঠিক আছে, এর ডিউরেশন কত? কি 0.8 সেকেন্ড হয়? ইয়েস, ইটস 0.1 and 0.7। এগেন এখানেও চেঞ্জ হলে 0.7টাই চেঞ্জ হবে, 0.1টা চেঞ্জ হবে না। ঠিক আছে, চলো, তাহলে মানে অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট অ্যাট দ্য এন্ড অফ ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল, এইটুকু মনে রাখলে অনেক। জাস্ট বিফোর দ্য S1 তুমি S4 পাবে, ঠিক আছে? আর S2 এর পরে S3 পাবে, ঠিক আছে? এটা তো হয়ে গেল মোটামুটি, বুঝলে? তোমরা পড়েছো তো কার্ডিয়াক সাইকেল জানো, ঠিক আছে? আচ্ছা চলো এবার হার্ট সাউন্ডে আসো। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, so S1 is produced due to closure of the আচ্ছা, হার্ট সাউন্ড বা মারমার পড়ার আগে তোমরা সাউন্ড ফিজিওলজি পড়েছো? what is amplitude, what is intensity, what is quality, what is pitch, ফিজিক্সে পড়ো নি? পড়েছো তো, কিন্তু তো হয়ে গেছে এমসি, আবার পড়বো কেন, আর জানবো কেন, মাথা থেকে বার করে দিয়েছি, ওয়াশ আউট হয়ে গেছে, তাই না? সব ভুলে গেছো না? তাই ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছে না, কিছুই মনে নেই, কারণ সামনে কোনো পরীক্ষা নেই। পরীক্ষা থাকলে কষ্ট করে ব্রেন ওটাকে রিটেন করার চেষ্টা করে, যখন এই ব্রেনটাকে ছেড়ে দেবে ভুলে যাও, দেখবে ব্রেন এমনি থেকেই বার করে দেবে, তাই হয়েছে, ঠিক আছে?
নর্মাল সাউন্ড তোমরা পড়েছো, কেমন হয় সাউন্ড ওয়েভ? এরকম হয় না, তাই তো? এই যে হাইয়েস্ট পয়েন্ট অ্যান্ড লোয়েস্ট পয়েন্টের মধ্যে যে ডিফারেন্স, এটাই হচ্ছে তোমার অ্যাম্পলিটিউড, ঠিক আছে? আর দুটো পিকের মধ্যে যে গ্যাপ, সেটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড অ্যাম্পলিটিউড। তাহলে কোনো সাউন্ড লাউড সাউন্ড, তাহলে সেটা অ্যাম্পলিটিউড চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে? তাহলে এই সাউন্ডটা আর এই সাউন্ডটা, কোনটা বেশি লাউড? উপরেরটা বেশি লাউড, এর অ্যাম্পলিটিউড বেশি। কিন্তু কোনটার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি? নিচেরটা ফ্রিকোয়েন্সি বেশি, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে পিচ, এই যে পিচ আমরা বলি PITCH, পিচ অ্যান্ড লাউডনেস। পিচ অ্যান্ড লাউডনেস, তো লাউডনেস ডিপেন্ডস অন অ্যাম্পলিটিউড, কতটা জোরে ভাইব্রেশনটা আসছে, আর কতটা কুইক আসছে সেটা হচ্ছে পিচ। হাই পিচ মানে এই গ্যাপটা কম, বেশি, 1 সেকেন্ডের মধ্যে বেশি বার নড়ছে, ঠিক আছে? লো পিচ মানে আস্তে আস্তে আসছে, ঠিক আছে? বলি অ্যাম্পলিটিউড আর ফ্রিকোয়েন্সি হলো পিচের মধ্যে। আর একটা আছে কোয়ালিটি। সাউন্ডের কোয়ালিটি বলতে কি বললাম? কেমন শুনতে, হ্যাঁ? সোনু নিগমের গলার আওয়াজ আলাদা, কুমার শানুর গলার আওয়াজ আলাদা, তো এই আলাদাটা কেন হলো? তুমি রেডিও চালালে বা টিভি চালালে সাউন্ডটা দুজনের ক্ষেত্রে সেম রাখলে, কিন্তু দুজনের তো একই জনের সাউন্ড নয়, দুজনের অ্যাম্পলিটিউড সেম, ফ্রিকোয়েন্সি সেম, বাট দুজন আলাদা, কোয়ালিটি আলাদা, ঠিক আছে? তাহলে কোয়ালিটি কি করে? এই দেখো, এই যে অসিলেশন হচ্ছিল, যদি এরকম ভালোভাবে অসিলেশন না হয়, তাহলে আলাদা আসবে তো? একদম স্মুথলি ছিল, এখন হেঁকে ফেঁকে আসছে। এই ডিফারেন্সটা হয় মেনলি এটার জন্য, কোয়ালিটি এটার জন্য, যে ভাইব্রেশনটা হচ্ছে সেম ফ্রিকোয়েন্সিতে আসলেও ওদের কোয়ালিটি সেম নয়, একইভাবে আসে না, একটু এঁকে বেঁকে আসে, ঠিক আছে? এই জন্য তুমি আলাদা করতে পারো, বুঝতে পারলে? তাহলে এই তিনটে মনে রাখবে। লাউডনেস মানে তোমার অ্যাম্পলিটিউড, যেখানে এনার্জি বেশি, জোরে জোরে আসছে, উপর নিচে উঠছে বেশি। খুব কুইক আসলে সেটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি, সেটা পিচ, হাই পিচ, লো পিচ, বুঝতে পারলে? হাই পিচ লো পিচ, যেমন তুমি ধরো এই স্কুলের তো ঘন্টা শুনেছো, ঘন্টা মারলাম একবার, ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল, কিন্তু ঠিক আছে, এটা হলো তোমার হাই ফ্রিকোয়েন্সি, অনেকটা এরকম, ঠিক আছে, মনে রাখতে পারো। আচ্ছা, চলো, তাহলে S1 এর ক্ষেত্রে তোমাকে কি জানতে হবে? ফার্স্ট পয়েন্ট কি আসবে? ইন্টেন্সিটি, তাই তো? সাউন্ডের ইন্টেন্সিটি কেমন, হাই না লো? So intensity depends on loudness and its amplitude of the sound, ঠিক আছে? তাহলে S1 এর ক্ষেত্রে এটা নর্মাল, S1 তোমরা শুনবে, এটা নর্মাল আছে, নর্মাল একটা আছে দেখতে। কখন অ্যাবনর্মাল আসবে? তার মানে লাউড S1 কোথায় পাবে বা মাফেলড S1 কোথায় পাবে, তাই না? কখন সাউন্ডটা জোরে পেলে, কখন সাউন্ডটা আসতে পেলে। তাহলে হাই কোথায় হবে, লাউড S1 কোথায় পাবে? তার মানে মাইট্রাল ভালভ ওপেন হলো, ঠিক আছে, যে কন্ট্রাকশন স্টার্ট হলো, লাগলো, ঠিক আছে, এই যে লাগছে এর জন্য সাউন্ড আসছে, ঠিক আছে? এই সাউন্ডটা শুধু এর লাগার জন্য হয় না, এই যে লাগছে প্লাস হোল ব্লাড কলম ভাইব্রেশন হচ্ছে, ভেন্ট্রিকুলার ওয়াল ভাইব্রেশন হয়, অত জানার দরকার নেই। তুমি এইটুকু জানো যে ভালভ ক্লোজ হচ্ছে, যে সাউন্ডটা পাচ্ছি সেটা এই ওয়াটারের মাধ্যমে, চেস্ট ওয়ালের মাধ্যমে দিয়ে স্টেথোস্কোপে তোমার কানে আসছে,
ঠিক আছে? তাহলে এই যে মাইট্রাল ভালভটা ক্লোজ হলো, এটা কত জোরে ক্লোজ হলো তার উপর ডিপেন্ড করে, বোঝার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? তার মানে দ্য লাউডনেস ডিপেন্ডস অন দ্য মোবিলিটি অফ দ্য মাইট্রাল ভালভ লিফলেট, ঠিক আছে? মোবাইল কি না, যদি ভালো মোবাইল হয় সাউন্ড ভালো পাবে, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে তোমার ওয়াইডলি ওপেন আর ক্লোজলি ওপেন বিফোর দ্য ইনিশিয়েশন অফ ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন। মানে সাপোজ পেশেন্টের ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি, হার্ট বড় হয়ে গেছে, ঠিক আছে, ইজেকশন ভালো হচ্ছে না, তাহলে যখন ডায়াস্ট্রল হলো অলরেডি ভেন্ট্রিকুলে ব্লাড আছে, তার মানে যখন ভেন্ট্রিকুলে ব্লাড আছে তখন এ খুলবে কিন্তু বেশিটা যেতে পারে না, গিয়ে জলে আটকে গেল, তাই না? তো ঢুকতে হবে, দেখছেন নিচে প্রেশার চেঞ্জ অলরেডি, দেখেন সেখানে প্রচুর ব্লাড আছে, অলরেডি লেফট ভেন্ট্রিকল ইজ ডাইলেটেড, তার মানে মুভমেন্ট বেশি হলো না। দ্য সেপারেশন অর গ্যাপ বিটুইন দ্য টু লিফলেটস অ্যাট দ্য এন্ড অফ ডায়াস্ট্রল, এটা কেমন আছে তার উপর ডিপেন্ড করে ইন্টেন্সিটি, বুঝলে? তাহলে একটা মোবিলিটি হলো একটা গ্যাপ বিটুইন দ্য টু লিফলেটস অ্যাট দ্য এন্ড অফ ডায়াস্ট্রল, ঠিক আছে? যেটা বললাম, যদি ভেন্ট্রিকলে অলরেডি ব্লাড আছে তাহলে ওয়াইডলি ওপেন হবে না, যে কন্ট্রাকশন হবে কাছ থেকে এসে এই লাগবে, ঠিক আছে? যদি সাপোজ নর্মাল হার্ট আর কিছু নেই কিন্তু একটু হার্ট রেটের প্রবলেম আছে, এটা বোঝো, হার্ট রেটের গন্ডগোল, কি হার্ট রেট? সাপোজ ট্যাকিকার্ডিয়া আছে, যদি ট্যাকিকার্ডিয়া থাকে তাহলে কি বললাম, ডায়াস্টলের ডিউরেশন কমবে, হার্টটা খুব ফাস্ট মুভ করবে, ফাস্ট কন্ট্রাকশন ফাস্ট ডায়াস্টল, কন্টিনিউয়াস চলছে এরকম, ঠিক আছে? তাহলে তোমার তখন কি মনে হয়, মাইট্রাল ভালভটা খুব জোরে লাগবে না আস্তে লাগবে? হ্যাঁ, যদি খুব ফাস্ট হার্ট রেট থাকে, ও বলছে আস্তে লাগবে, তুমি জোরে লাগবে, হ্যাঁ? তোমার কি মনে হয়, ফাস্ট হার্ট রেট সেখানে কি হার্টটা খুব জোরে জোরে লাগবে না আস্তে আস্তে লাগবে? আস্তে লাগা উচিত, তাই না? আমরা কি বললাম, ইন্টেন্সিটি ডিপেন্ড অন এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম, দ্য ডিউরেশন অফ ডায়াস্টল। যদি নর্মাল হার্ট, কোনো কার্ডিয়াক ফাংশন প্রবলেম নেই, রেসিডুয়াল ভলিউম নেই, যেমন ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি বললাম, নর্মাল হার্ট কিন্তু হার্ট রেটটা বেশি, কারণ ডায়াস্টলটা কম, তাহলে কি হলো, খুললো কিন্তু বেশি ব্লাড গেল না, একটা খুললো অনেকক্ষণ খোলা থাকলো, ব্লাড ভরতে ভরতে দেখো মাইট্রাল লিফলে উঠে গেল। স্লো হার্ট রেটে কি হয়, এই হলো যখন ব্লাড ভরতে শুরু করলো লিফলেট গুলো আস্তে আস্তে উপরে বেড়ে গেল, যে কন্ট্রাকশন হলো আস্তে করে লাগবে। কিন্তু যদি ডায়াস্টলের ডিউরেশন কম হয় কি হবে, খুলবে, খোলার সঙ্গে সঙ্গে আবার দেখো ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন স্টার্ট হয়ে লাগবে। এই যে আস্তে আস্তে ভেন্ট্রিকল লিফলেট দুটো উঠছিল ব্লাড ভলিউমের জন্য, সেটা এই ফাস্ট র্যাপিড হার্ট রেট থাকলে সেটা হয় না। বুঝতে পারলে? বুঝতে পারো না? বুঝতে পারো না তো? আচ্ছা চলো তাহলে, তো এইগুলো বুঝলে তোমাদের হার্ট রেট ইন্টেন্সিটি বুঝতে পারবে, ঠিক আছে? চলে, মনে করো এটা লেফট ভেন্ট্রিকল, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মাইট্রাল ভালভ। যদি ফাস্ট হার্ট রেট থাকে কি হয়, ভালভটা ওয়াইডলি ওপেনড হয়, ঠিক আছে, একদম পুরো খুলে যাবে। ডায়াস্টলের ডিউরেশন কম, দরজা খুললো ফের লাগালো, তাহলে কি হবে, ভালভ দুটো অ্যাট দ্য এন্ড অফ ডায়াস্টল ওয়াইডলি ওপেন ছিল, সেখান থেকে জোরে এসে লাগলো, তাহলে ইন্টেন্সিটি বাড়বে। যেখানে ডায়াস্টলের ডিউরেশন কমবে সেখানে ইন্টেন্সিটি বাড়বে, ঠিক আছে? সো ইন্টেন্সিটি ডিউরেশন অফ ডায়াস্টল, ডায়াস্টলের ডিউরেশন কোথায় কমে, কন্ডিশন উইথ হার্ট রেট বেশি, ট্যাকিকার্ডিয়া, কারণগুলো বলে দেবে, কজেস অফ ট্যাকিকার্ডিয়া লাইক এক্সারসাইজ, প্রেগনেন্সি, থাইরয়েড টক্সিকোসিস, সিভিয়ার অ্যানিমিয়া,
যত কারণ জানো ট্যাকিকার্ডিয়া ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তোমার লাউড S1 পাওয়া যায় due to this low duration of diastole due to widely opened mitral valve leaflets at the end of diastole. বুঝলে? তাহলে ট্যাকিকার্ডিয়ার কারণ না, ট্যাকিকার্ডিয়ার intensity irreversibly proportional to the duration of diastole. ঠিক আছে, এটা বুঝলে? যদি এই ভেন্ট্রিকলটা সাপোজ ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি হতো তাহলে এখানে অলরেডি ব্লাড অনেক, তাহলে ভালভটা বেশি খুলবে না, সাপোজ এত দূর এসে খুলবে, তাহলে এ যখন ক্লোজ হবে কাছাকাছি ছিল হালকা করে লাগলো। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? বুঝতে পারলে? যদি ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে অলরেডি ব্লাড ভলিউম ফিল্ড ছিল, মাইট্রাল ভালভটা ওয়াইডলি ওপেন হয়নি, তাহলে যখন ক্লোজ হবে কাছাকাছি এসে লাগবে, দূর থেকে এসে লাগছে এরকম ছিল, এসে লাগবে, তাহলে সেখানে ইন্টেন্সিটি কমবে। এই জন্য ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে S1 মাফিল্ড হয়। তোমাকে ফিজিক্সটা জানতে হবে, তাহলে তুমি মনে রাখতে হবে, ভুলে যাবে, সব ভুলে যাবে, কিছু মনে থাকে না, কোথায় মাফিল্ড হার্ট সাউন্ড ছিল, কোথায় লাউড S1। কন্ডিশন উইথ ট্যাকিকার্ডিয়া, বুঝতে পারলে কেন? তাহলে লাউড S1 পাবে। অ্যানিমিয়া পেশেন্ট, থাইরয়েডক্সিকোসিস পেশেন্ট, বেরি পেশেন্ট লাউড S1 পাবে। ঠিক আছে, আর একটা কন্ডিশন আছে তোমার মাইট্রাল স্টেনোসিস। পড়েছো মাইট্রাল স্টেনোসিস? সো মাইল্ড টু মডারেট মাইট্রাল স্টেনোসিস, যেখানে মাইট্রাল স্টেনোসিস হয়েছে কিন্তু মুভমেন্টটা অতটাও কমেনি, কিন্তু দের ইজ থিকেনিং অফ দ্য ভালভ, মোটা হয়ে গেছে, তারা যখন লাগবে তাহলে সাউন্ডটা বেশি আসবে। মাইল্ড টু মডারেট mitral stenosis also produce loud S1. তাহলে mitral stenosis moderate to severe হয়ে গেলে মাফিল্ড হয়ে যায়, কারণ মোবিলিটি থাকে না, ভালভের লিফলেট মোবিলিটি থাকছে না, তাহলে বন্ধ হওয়ার, দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দটাই পাবেন, বুঝতে পারলে? তাহলে এক্ষেত্রে এই জন্য MSA মাফিল্ড হয়। তাহলে হাই ইন্টেন্সিটি কোথায় বললাম? কন্ডিশন উইথ ইনক্রিজ হার্ট রেট, 1 নম্বর। 2 নম্বর কি বললাম? আচ্ছা, ইট অলসো ডিপেন্ডস অন পিআর ইন্টারভাল। একটা পেশেন্টের ইসিজি দেখলে পিআর ইন্টারভাল সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করে এই ইন্টেন্সিটি কেমন হবে। যদি পিআর ইন্টারভাল শর্ট হয়, পিআর ইন্টারভাল যদি শর্ট হয় সেক্ষেত্রে লাউড S1 পাবে, তাই না? তার মানে কি পিআর ইন্টারভাল কম মানে কি? ডায়াস্টোলের ডিউরেশন কম, ডাইরেক্টলি বলতে হলে তাই হয়, সবাই ডায়াস্টোলের ডিউরেশন দিয়ে আসবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি 3টে কন্ডিশন, একটা মাইট্রাল স্টেনোসিস, একটা হচ্ছে কন্ডিশন লো পিআর ইন্টারভাল এন্ড তোমার হার্ট রেটটা যেখানে বেশি থাকবে, লাউড S1 এর কারণে। ঠিক আছে, তাহলে মাফিল্ড কোথায় হবে? মাফিল্ড S1 মানে লো ইন্টেন্সিটি S1, এটা আসবে 1 নম্বর, আসবে মডারেট টু সিভিয়ার MS, ভালভ ক্যালসিফাইড হয়ে গেছে আর মুভমেন্ট হচ্ছে না, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার ক্লোজারে অত সাউন্ড পাবে না, আস্তে করে বন্ধ হবে। ঠিক আছে, আর কোথায় পাবে? এইগুলোকে উল্টে দেবে, কন্ডিশন উইথ ব্র্যাডিকার্ডিয়া, যেখানে ব্র্যাডিকার্ডিয়া পাবে, ওয়াইড পিআর ইন্টারভাল পাবে, সেখানে মাফিল্ড S1 হবে। ঠিক আছে, তাহলে কি বললাম? সেকেন্ড হবে ডিক্রিজ হার্ট রেট, ইনক্রিজ পিআর ইন্টারভাল, এন্ড থার্ড ওয়ান হবে ডিক্রিজ কন্ট্রাক্টিলিটি, এটা ইম্পর্টেন্ট, ডিক্রিজ কন্ট্রাক্টিলিটি অফ ভেন্ট্রিকুলার মাসেলস। যদি ভেন্ট্রিকুলার মাসেলটা কন্ট্রাকশন ভালো না হয় তাহলে তো ভালভগুলো ভালো ওপেন হবে, মানে ক্লোজ হবে না, সেক্ষেত্রে সাউন্ড লাউড হবে না। ঠিক আছে, বুঝতে পারলেন? খুব ডিফিকাল্ট মনে রাখা, কোথায় ইন্টেন্সিটি বেশি হবে, কোথায় ইন্টেন্সিটি কম হবে, মনে থাকবে তো? এই এমএসটা জিজ্ঞেস করবে মাইট্রাল স্টেনোসিসে কেন লাউড S1 পাচ্ছ। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে তোমার
2 নম্বর পয়েন্ট জানতে হবে S2 এর ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে স্প্লিটিং। স্প্লিটিং মানে কি? আচ্ছা, এই যে S1 টা হচ্ছিল এক্ষেত্রে M1 and T1 দুটো আসবে। এটা হচ্ছে S1। S1 এর দুটো কম্পোনেন্ট, এটা হচ্ছে M1, এটা হচ্ছে T1। এই যে M1 T1 আলাদা করছি, সবসময় কিন্তু এটা করা যায় না। কখন নর্মালি এই স্প্লিট পাওয়া যায়? নর্মালি কখন হবে? তার মানে ফার্স্ট ক্লোজার হবে মাইট্রাল ভালভ, তারপরে ক্লোজ হবে ট্রাইকাসপিড ভালভ, কিন্তু দুজন একসঙ্গেই হয়, খুব কম ডিউরেশন থাকে, 10 মিলি সেকেন্ড, 20 মিলি সেকেন্ড, এরকম একটা ডিউরেশন থাকে, যেটা নর্মালি আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারি না। তার জন্য তোমার এই ফোনোকার্ডিওগ্রাফিক মেশিনের সাহায্য লাগে, ঠিক আছে? ফোনোকার্ডিওগ্রাম লাগে। যখন ইন্সপিরেশন, সাপোজ একটা লং ইন্সপিরেশন, ডিপ ইন্সপিরেশন নিলাম, কি হবে? ডিপ ইন্সপিরেশন নিলে ডিউরিং ইন্সপিরেশন কি হবে? নেগেটিভ ইন্টারথোরাসিক প্রেসার, মোর ভেনাস রিটার্ন টুয়ার্ডস দ্য রাইট সাইড and decrease venous return to the left side। তাহলে ডিপ ইন্সপিরেশনে তোমার স্প্লিটিং হবে, তাহলে মাইট্রাল ভালভ আগে ক্লোজ হবে, ট্রাইকাসপিডটা আরো দেরিতে ক্লোজ হবে, কারণ অনেকটা ফিল হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এই জন্য ডিপ ইন্সপিরেশনে নর্মালি তুমি স্প্লিটিং পেতে পারো। তখন কি হবে? একটু গ্যাপটা বেড়ে যাবে। M1 T1, ঠিক আছে? এই গ্যাপ পেতে গেলে অ্যাটলিস্ট 40 মিলি সেকেন্ডের একটা, যদি তুমি গ্যাপটা পাও তাহলে এই ইয়ারে তুমি বুঝতে পারবে। 40 মিলি সেকেন্ডের যদি গ্যাপটা পাও তবে তুমি আলাদা করে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে, ঠিক আছে? নর্মালি 40 থাকে না, 10, 20, 30 এরকমই থাকে। ডিপ ইন্সপিরেশন না নাও, আর কিছু কিছু কন্ডিশন আছে সেখানে না হলে, সেই কন্ডিশন যেখানে রাইট সাইডের ভেন্ট্রিকলগুলো ডিলেড ফিলিং হবে। কি কন্ডিশনে ডিলেড ফিলিং হতে? রাইট সাইডের ভেন্ট্রিকল এমন কি হলো, রাইট ভেন্ট্রিকল আস্তে আস্তে ফিল করছে, লেফট ভেন্ট্রিকল র্যাপিড ফিল হয়ে গেল। বলো বলো বলো। খুব কমন না, খুব কমনলি পাওয়া যায়। হাইপারট্রফি হওয়ার আগের স্টেজে না, হাইপারট্রফি পাওয়া যায়। রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক যদি থাকে, তাই তো? বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক হলে কি হবে? সাপোজ এখানে ব্লক, তাহলে এ আগে কন্ট্রাকশন করবে, এ স্লোলি স্লোলি লাস্টে কন্ট্রাকশন করবে, তাই না? রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক থাকলে তোমার স্প্লিটিং অফ S1 পাবে, ঠিক আছে? তাহলে ডিপ ইন্সপিরেশনে পেলে এক্সপিরেশনে কি হবে? ডিউরিং এক্সপিরেশনে আরো কাছে চলে আসবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, 3 নম্বরে কি জানবে S1 এর ক্ষেত্রে? লোকেশন। লোকেশনে কোথায় ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি পাচ্ছ? কোথায় পাওয়া যায় ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি? at the mitral area, ঠিক আছে? অ্যাপিক্স বিট পড়েছে, তাই না? হোয়াট ইজ অ্যাপিক্স বিট? না না, হোয়াট ইজ অ্যাপিক্স বিট? ওটা তুমি লোকেশনে তুমি সার্ভিস মানে মার্কিং বলছো। হোয়াট ইজ অ্যাপিক্স বিট পড়েছো তো? অ্যাপিক্সে যে বিটটা পাও, এরকম বলবে? হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম বিটটা পাও, তাহলে কি বলবে? একটু ভালো শুদ্ধ করে বলো, শুদ্ধ ভাষায় বলো। হ্যাঁ, it is the outermost and downmost, but downmost and outermost part of the precordium where a definitive thrust can be felt. এটা হচ্ছে অ্যাপিক্স বিটের ডেফিনিশন। Downmost and outermost part of the precordium where a definitive thrust can be felt. বুঝা গেল? অ্যাপিক্স বিট। অ্যাপিক্স বিটের নর্মাল লোকেশন কোথায়? রাইট অর শিফটিং, লেফট অর শিফটিং, এগুলো তো আলাদা কোশ্চেন হয়ে গেল,
সেগুলো তো জানতেই হবে তোমাকে, ঠিক আছে? জানো তো ওগুলো? অ্যাপেক্স বিট শিফটিং কখন হয়, রাইট অর শিফটিং কখন হবে, লেফট অর শিফটিং কখন হবে, মানে নেই। হ্যাঁ, কখন শিফট, কখন হাতটা এইদিকে চলে আসবে বলো, তখন তো অ্যাপেক্স বিটটা শিফট হবে না। রাইট অর শিফটিং তার মানে কি, তার মানে মেনলি ডিউ টু লাং পজ। এই যে এইদিকে শিফট হলো, এখান থেকে ঠেলতে পারে বা এই দিক থেকে টানতে পারে, পুল আর পুশ এফেক্ট, তাই না? তাহলে এইখানে কি কন্ডিশন, যেখানে ঠেলবে পুশ করবে, ইয়েস নিউমোথোরাক্স, প্লুরাল এফিউশন, নিউমোথোরাক্স, হাইড্রোনিউমোথোরাক্স, যত রকম এফিউশন আছে, যত কালেকশন আছে, ওইগুলো হলে উল্টো দিকে যাবে, ঠিক আছে, রাইট সাইডে। আর এইদিকে কি কন্ডিশন টানবে, ফাইব্রোসিস হবে, অ্যাটিলেকটেসিস বা কোলাপস অফ দ্য লাং, এইগুলো হলে তোমার ওইদিকে মুভ করবে, ঠিক আছে? এপেক্স বিট কখন পাওয়া যায় না বলো তো? হ্যাঁ, ইয়েস, সিভিয়ারলি ওবেস হতে হবে, ওবেস পেশেন্ট, সিভিয়ার ওবেসিটি আছে, আর দেখছো কিন্তু এপেক্স বিট খুঁজেই পাচ্ছ না। একটা ওবেসিটি হলো, নেক্সট হ্যাঁ, সেটা একটা পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন, মডারেট টু সিভিয়ার পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন, সেখানে তুমি অ্যাপেক্স বিটটা পাবে না, ঠিক আছে, থ্রাস্টটা পাবে না, ঠিক আছে? আর যে যে কন্ডিশনে তুমি অ্যাপেক্স বিটটা কম পাচ্ছ বা পাচ্ছ না, সেই সব কন্ডিশনে S1টাও মাফেলড হয়, মানে অল হার্ট সাউন্ড উইল বি মাফেলড। ওবেসিটি, নিউমোথোরাক্স, সিওপিডি, অ্যাজমা, এই সমস্ত কারণে S1 এর লাউড ইন্টেন্সিটিটা কমবে। সো মাফেলড S1 তো বললাম, এই কারণগুলো বলে দেবে মাফেলড S1 এর কারণ, ঠিক আছে? মানে এনিথিং বিটুইন দ্য হার্ট অ্যান্ড দ্য স্টেথোস্কোপ, তাই না? যদি জল চলে এলো, হাওয়া চলে এলো, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো লোকেশন বলবে কোথায় ব্রেস্ট হার্ট, ইউজুয়ালি এট দ্য মাইট্রাল এরিয়া। মাইট্রাল এরিয়াটা কোথায়? দ্য লেফট ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেস, হাফ ইঞ্চ মিডিয়া টু দ্য মিড ক্লেভিকুলার লাইন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই হয়ে গেল মোটামুটি S1, ঠিক আছে? তাহলে S1 সব থেকে বেশি লাউড হয় মাইট্রাল এরিয়া, ফলোড বাই ট্রাইকাসপিড এরিয়া। পালমোনারি আর অ্যাওর্টিক এরিয়াতে কি হবে, কে বেশি লাউড, S1 না S2? কটা এরিয়া জানতো তোমরা, মনে আছে এরিয়াগুলো? তো বেসিক্স, তাই না? এইখানে তোমার মাইট্রাল, সরি এখানে ট্রাইকাসপিড, এখানে মাইট্রাল, এখানে হয়ে গেল তোমার পালমোনারি, আর এটা হয়ে গেল অ্যাওর্টিক। তাহলে মাইট্রাল, সরি S1 সব থেকে লাউড কোথায় হবে, এইখানে মাইট্রাল এরিয়া। তাহলে A2 আর A আর P জায়গায় কি হবে, মাইট্রাল ভালভ ক্লোজারের সাউন্ড পাবে কি পাবে না? অ্যাওর্টিক এন্ড পালমোনারি এরিয়াতে S1 পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় না? কেন পাওয়া যাবে, যাবে যাবে, মানে সব জায়গাতেই পাবে, 4টে জায়গাতে তুমি S1 পাবে, ম্যাক্সিমাম হবে তোমার মাইট্রাল এরিয়াতে, বুঝতে পারলে? চলো এখানেই বলে, তাহলে S2 যখন শুনবে তোমরা, S2 তো শুনবে 4টে জায়গাতেই শুনবে, তাহলে S2 এর লাউডনেস সব থেকে কোথায় বেশি, অ্যাওর্টিক এরিয়াতে। এইখানে S2 সব থেকে বেশি স্ট্রং হবে, বাকি জায়গাগুলোতে পাবে তো S2 পাবে তো, না পাবে না? পাবে। তাহলে বলো, সাপোজ মাইট্রাল এরিয়াতে S1 S2 কোনটা বেশি লাউড? কোশ্চেন বুঝতে পারলে না? বুঝতে পারো কেন? এই কোশ্চেন বুঝতে পারো, হ্যাঁ? এখন আর বোঝা, এখন তো সব কোশ্চেন পেপার লিক হচ্ছে না, বোঝার দরকার নেই, পরীক্ষার আগে দিন হয়ে গেলেই গেল। তাহলে আমি কি বললাম, S1 সব থেকে লাউড মাইট্রাল এরিয়া, কিন্তু বাকি জায়গাতে শুনবে পাবে। S2 সব থেকে লাউড A2 এরিয়াতে, বাকি জায়গাতে পাবে। আমি চলে এলাম একদম মাইট্রাল এরিয়াতে, শুনছি। তাহলে ওইখানে S1 না S2 কে বেশি লাউড? কি মনে হয় তোমাদের পিছনে?
কোন একদিকে ভোট দাও, নোটায় ভোট দিয়ে লাভ নেই, বেকার নষ্ট হবে। হ্যাঁ, S2, এই S2 প্রিডমিনেন্স, সব জায়গাতে S2 লাভ নর্মালি, বুঝতে পারলে? নর্মাল হার্টে S2 সব জায়গায় লাউড, ইভেন মাইট্রাল এরিয়া। কিন্তু যখন M1 লাউড হবে তখন কিন্তু মাইট্রাল এরিয়াতে এন্ড ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে তুমি S1টা বেশি লাউডার হবে দ্যান দ্য S2, কিন্তু বাকি দুটো জায়গায় S2 লাউড থাকে। যেখানে যে সমস্ত কন্ডিশনে লাউড S1 বললাম, সেই সময় কিন্তু যখন শুনবে তখন ইন্টেন্সিটি S1টা বেশি পাবে S2 থেকে এট দ্য মাইট্রাল এন্ড ট্রাইকাসপিড এরিয়া। ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো না হয়নি? হ্যাঁ, না না না, ওই যে গন্ডগোল তো ওখানে, কেন বলছি এটা, গন্ডগোল আছে। তাহলে S1 নর্মাল হার্ট, S1 সব থেকে লাউড, M1 বাকি সব জায়গায় পাওয়া যায়, S2 সব থেকে লাউড, A2 সব জায়গায় পাওয়া যায়। কিন্তু যদি তুমি মাইট্রাল এরিয়াতে আসো, কে বেশি লাউড? নর্মালি S2, হয়ে গেল ক্লিয়ার? এবার সাপোজ মাইট্রাল স্টেনোসিস, লাউড S1 পাচ্ছ, লাউড S1টা এই মাইট্রাল এরিয়াতে কি হবে? S2 থেকে বেশি না S2 থেকে বেশি, এটাই বলার আছে, বাস এটুকু বুঝতে হয়ে গেল। ঠিক আছে, চলো। তাহলে S1 বুঝলে মোটামুটি, S2টা ছোট করে বলি। আচ্ছা, মাফেল S1 এর কজ ওইগুলো লিখে নিও, ওই চেস্ট ওয়ালে যেগুলো বললাম, যেখানে মানে অ্যাপেক্স বিটটা পাচ্ছ, সিওপিডি, অ্যাসমা, ওবেসিটি, এফিউশন, সেক্ষেত্রে মাফেল S1 পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, নেক্সট ইজ S2. So S2 is due to closure of yes. তাহলে কটা কম্পোনেন্ট? দুটো কম্পোনেন্ট, তাই না? A2 P2, aortic and pulmonary। এইখানে তোমাদের স্প্লিটিং জিজ্ঞেস করে, what is normal splitting, what is wide splitting and what is reverse splitting of the S2, মনে আছে? আচ্ছা, সাপোজ এই লাইনটা মনে করো, ডিপ ইন্সপিরেশন, আবার লম্বা শ্বাস নিলে কি হলো? সেম, রাইট ভেন্ট্রিকল ফিল হচ্ছে, লেফট ভেন্ট্রিকলটা আগে ফিল হয়ে গেছে, কন্ট্রাকশন হলো, লেফট সাইডে লো ভলিউম, তাহলে সে আগে ইজেকশন করে দিল, তাহলে তার ভালভটা আগে ক্লোজ হবে। তো ডিপ ইন্সপিরেশনে হলে তোমার A2 P2 গ্যাপ বাড়বে। এটা নর্মাল স্প্লিটিং, এটা ফিজিওলজিক্যাল। M1 এর ক্ষেত্রে, S1 S2 দুজনের ক্ষেত্রে ডিপ ইন্সপিরেশনে স্প্লিটিং হবে, A2 ফলোড বাই P2। ঠিক আছে, কিন্তু এটা কিন্তু ফিক্স নয়, আবার যখন এক্সপিরেশনে আসবে তখন এর আবার ক্লোজ চলে আসবে, ডিউরিং এক্সপিরেশন আবার কাছাকাছি চলে এলো। ঠিক আছে, ইন্সপিরেশন আর এক্সপিরেশন, এটা নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল স্পিড। নাও সাপোজ নেক্সট, ঠিক আছে, তখন এটা পাবে না, জাস্ট দেখালাম এটা, তখন এটাও এরকম হয়ে যাবে, ওয়াইডলি ওপেন থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে কোন কন্ডিশন এটা ওয়াইড হয়ে গেল কিন্তু ওই ওয়াইডটা রয়ে গেল, ফিক্সড ওয়াইড এন্ড ফিক্সড স্প্লিটিং। এটা নর্মাল হয়ে গেল, এটা ওয়াইড এন্ড ফিক্সড স্প্লিটিং, কন্ডিশন লাইক ASD, অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট। ঠিক আছে, A2 P2 গ্যাপটা হয় কিন্তু সেটা
ডিউরিং এক্সপিরেশনে তোমার কমবে না। ইন্সপিরেশনে তো আলাদা হয়ে গেল, এক্সপিরেশনে আলাদাই থাকবে, কারণ ওই যে দুটো অ্যাট্রিয়ার মধ্যে যে ব্লাড ভলিউমের ডিফারেন্স বা নর্মাল প্রেশার ডিফারেন্স থাকে, ওইটা কিন্তু ইএসডি পেশেন্টের থাকে না। একটা প্রেশার মেনটেন হয়ে যায় ডিউরিং এক্সপিরেশন। ঠিক আছে, লেফট টু রাইট সাইড, ঠিক আছে, রাইট সাইডে ভলিউম সবসময় বেশি, কিন্তু ডিউরিং এক্সপিরেশন কি হলো, যেটুকু ভলিউম আরো বাড়ার কথা সেটুকু আর বাড়লো না, একটা ব্যালেন্স মেনটেন হয়ে গেল দু জায়গার মধ্যে। ওই জন্য P2 আর আর্লি ক্লোজার হলো না, গ্যাপটা রয়ে গেল, এইটুকু গ্যাপটা মেনটেন থাকবে ইন পেশেন্ট উইথ ASD, অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট। বুঝলে? আচ্ছা, যদি ওয়াইড অ্যান্ড ভ্যারিয়েবল বলি, মানে স্প্লিটিং হলো আবার এক্সপিরেশনে গিয়ে এরকম হলো, ঠিক আছে, ভ্যারিয়েবল থাকছে। কোন ক্ষেত্রে ভ্যারিয়েবল পাবে? again right bundle branch block, বুঝতে পারলে? রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লকে আবার তোমার ওই লেফট রাইট ভেন্ট্রিকুলার ডিলে হওয়ার জন্য P2 টা পিছিয়ে যাবে, কিন্তু এটা ভ্যারিয়েবল থাকবে, ফিক্স থাকবে না। ঠিক আছে, তা রিভার্স স্প্লিটিং কখন হবে? রিভার্স হয়ে গেল, উল্টে গেল। রিভার্স স্প্লিটিং মানে কি? তোমার এই গ্যাপটা উল্টে চলে গেল, ইয়েস, A2 এন্ড এইখানে চলে এলো তোমার সরি P2, উল্টো হয়ে গেল। কোথায় পাবে? ইয়েস, গুড, লেট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক। একটা একটা করে মনে রাখো না, এইগুলো জিজ্ঞেস করো, ঠিক আছে? এগুলো পড়ে নিই, বাকি পেয়ে যাবে। তাহলে A2 P2 গ্যাপ বুঝলে? নর্মাল ইন্সপিরেটরি স্প্লিটিং হয়, ঠিক আছে, এক্সপিরেশনে কিন্তু হয় না। আচ্ছা, কখন ইন্টেন্সিটি বাড়বে, কখন ইন্টেন্সিটি কমবে? সো ইন্টেন্সিটি কখন বাড়বে কখন কমবে বলো? S2 এর ইন্টেন্সিটি বাড়বে কখন? যদি তোমার অ্যাওর্টাতে প্রেসার বেশি থাকে, কন্ডিশন হাইপারটেনশন, ঠিক আছে, মানে হাই অ্যাওর্টিক প্রেসার, কোয়াক্টেশন অফ অ্যাওর্টা, এইসব জায়গায় তোমার S2 এর ইন্টেন্সিটি বাড়বে। ইয়েস, পালমোনারি P2 কম্পোনেন্টটা বেশি হবে। সিস্টেমিক হাইপারটেনশন, পালমোনারি আর্টারিয়াল হাইপারটেনশন, তাহলে পালমোনারি আর্টারিয়াল হাইপারটেনশন থাকলে P2 কম্পোনেন্টটা বাড়বে না, S2 টাই বাড়বে, ঠিক আছে? আচ্ছা, কোথায় কমবে? কোথায় কমবে কি মনে হয়? S2 এর ইন্টেন্সিটি কমে গেল, আস্তে করে ক্লোজ করলে, হ্যাঁ, হাইপোটেনশন, হাইপোভলিমিয়া। যদি অ্যাওর্টাতে প্রেসার কম থাকে, কখন প্রেসার কম থাকে? একটা তো সিস্টেমিক হাইপোভলিমিয়া হয়ে গেল, কিন্তু হার্টের মধ্যে যখন ডায়াস্টোলিক প্রেসার কখন কম থাকে? কন্ডিশন অফ অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন, সেখানে ক্লোজারে যে সাউন্ডটা তুমি আসতে পাবে, ক্লোজ হলো কিন্তু ভালো অ্যাপোজ হলো না, তাহলে তোমার অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনে S2 মাফেলড হবে। সিমিলারলি পালমোনারি রিগার্জিটেশন হলে P2 কম্পোনেন্ট মাফেলড হবে, বুঝতে পারলে?